श्री राधा श्याम सुंदरम वृंदावन वृंदावन प्राणो कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ ढूंढते नाम जपते जपते कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ
अपार, तो कान्हा जी के शक्ति अपार। जब जब कोई तेरा नाम लिया है, निर्धन भी माला माल हुआ है। जब जब राधे राधे राधे, जब जब कोई जो तेरा नाम लिया है, निर्धन भी माला माल हुआ है। बस इतनी सी कृपा कर दे, इतनी सी कृपा कर दे, बसेरा वृंदावन में हो जाए। जहाँ भी जाऊं तेरी ही गुणगान गाऊं, बस यही सपना पूरा कर दे। गाऊं राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे करुणो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ॐ उज्ज्वलतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ॐ विद्यमान
सद्भक्तगणभ्यै नमो नमः आजानुलम्बितभुज कनकावदातौ कलौ शङ्कीर्तनैका पितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ प्रणमामि शचीनन्दन ॐ हरिपूर्णसुन्दरद्विजगर्मशदेविदशदारिकाय मङ्गलपुरदोषी शचीनन्दन श्री शचीनन्दन ॐ पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणाग्रीशानवायुदशदिगं ॐ अतलवितलशत्रुमहितरतादरशादरमतलो भूभूर्वशमहायुतभूवनं भैवनं जगभूमने भैवनं ॐ दशदिशाय दशदिक्पालभ्यै वन्दनं ॐ सर्वाग्रे रिद्धिसिद्धिबुद्धिदाताय विघ्ननाशकारि गणपतिदेवाय भ्यै नमो नमः ॐ शरणनाय कार्तिकनाथाय वन्दे ॐ देवशनापतिभ्यै नमो नमः ॐ माता लक्ष्मीदेवीभ्यै नमो नमः ॐ माता सरस्वतीदेवीभ्यै नमो नमः ॐ गौराजीभ्यै नमो नमः गौरीमाताभ्यै नमो नमः ॐ सत्यं शिवं ज्ञानविग्रहं शान्तमहेश्वरं नमो नमः शिवपरिवारायभ्यै नमो नमः शिवपरिवारायभ्यै नमो नमः ॐ दशदिक्पालगणभ्यै नमो नमः इंद्र आदि अरुणवर्ण दक्ष दक्षवर्णगणभ्यै पवनगणभ्यै नमो नमः ॐ ग्रह नक्षत्र आदि चंद्र सूर्य देवताभ्यै नमो नमः ॐ जवादुषुम शंकाश कश्यपेन महाद्रुति धवगतारेण सर्वपापज्ञ पुनः दिवाकरं ॐ सर्वाग्रे वृंदावन रसराजाय वृंदावन प्राणेश्वराय नमो नमः तीर्थराजगणभ्यै नमो नमः तीर्थगणभ्यै नमो नमः ॐ व्रजवासिगणभ्यै नमो नमः व्रजनाथव्रजेश्वरेभ्यै नमो नमः ॐ दशरकालगोपबालकगणभ्यै नमो नमः अष्टनैकगणभ्यै नमो नमः ॐ गोगणभ्यै नमो नमः वृन्दावन कीटादिपतंग जंगम नदी वृक्ष आदि गुलमलता नमो नमः ॐ भक्ति महारानीभ्यै नमो नमः ॐ तुलसीदेव्यै नमो नमः ॐ जोगमाया अखंड उपासिका देवी ब्रजे परा पूजिता कात्यायनी देवी शक्तिभ्यै सनातनीभ्यै अद्य शक्ति जोगमाया नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सनातिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सनातिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दशमहाविद्यारूपेण सनातिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विभक्तारिणी रूपेण सनातिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वमङ्गलारूपेण सनातिता नमस्तस्यै नमो नमः शङ्खचक्रगदाशङ्ग गृहीतपरमात्मैरे हृदये वैष्णवे रूपे नारायणी नमस्तुते काली काली महाकाली भद्रकाली च कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शाशूरा नमस्तुते রসের নগর দেখো হরি বলে হায় মোদের ঠাকুর রসের
জগৎ মাতায় এমন ভাবের গোনা আর হবে কৃষ্ণ যে নিতাই বলে জগৎ মাতায় এমন ভাবের গোনা আর হবে যে জীবের দ্বারে 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 যাইয়া ভাবের গোনা আর হবে জীবের দাগে 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 গেল কৃষ্ণ বলে কেঁদে বলালো দাগে 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 গেল দুটি বাহু তুলে আজ গৌর বলে দুটি বাহু তুলে গৌর বলে গীতাই গৌর হরি এমন গোরা এমন দয়াল ঠাকুর এ যুগে আর পাওয়ার নয়। প্রেম সে পিতাই গৌর হরি বল পিতাই গৌর হরি বল পিতাই গৌর হরি। যিনি কাঙাল নয় তবুও তিনি কাঙাল সাজলেন, যিনি ভিখারি নয় তবুও তিনি ভিখারি সাজলেন। একটু বুঝতে হবে কাদের জন্য তিনি ভিখারি সাজলেন, কারোর জন্য নয়। তিনি আমাদের জন্যই ভিখারি সাজলেন। চারখানা যার নিজের টোল ছিল, তৎকালীন সময়ে মাসিক ইনকাম যার অনেক, তিনি পারলে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি কি করেছেন? তো তিনি কোন রাস্তা বেছে নিয়েছেন? তিনি রাস্তা বেছে নিয়েছেন জনকল্যাণ, জগকল্যাণ। কিভাবে মানুষের কল্যাণ হবে, কিভাবে জগতের কল্যাণ হবে। যতবার কোনো ঐতিহাসিক বদলাव এসেছে, কোনো না কোনো কারো না কারো কোনো মহামানবের হাত দ্বারা, কোনো মহামানবের দ্বারাই হয়েছে জগতের কল্যাণ। এবারে যে কল্যাণটা হলো, তিনি আর কেউ না, তিনি আমার গৌর হরি, তিনি আমার গোবিন্দ। তিনি দেখলেন যে সমাজে এত পাখণ্ডবাদ ছেয়ে আছে,
এত ঘৃণা, এত অবজ্ঞা, এইরকম যদি চলতে থাকে আমার সমাজে, আমার ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। তাই তিনি নিজে এগিয়ে আসলেন। শুধু এগিয়ে আসলেন না, এগিয়ে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। তিনি দেখলেন রাজ শত্রু হয়ে গেলেন। অনেকবার দেশের মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যাদের জন্য তিনি লড়াই করছেন তারা পিছন থেকে পালিয়েছিল। তিনি অনেকবার একা হয়ে গেছেন, তবু তিনি এই সংগ্রাম ছাড়েননি, লড়াই ছাড়েননি। যারা মহাপ্রভুর সঙ্গে ঘুরেছে তাদের লেখা গ্রন্থ থেকে আমার গোরা, আমার চৈতন্যে জীবনিকা আমি তুলে ধরছি। হুসেন শাহকে যখন তিনি ভয় দেখালেন যে আমার ধর্ম আমি করব, অসুবিধে তোমার কোথায়? হুসেন শাহ বলে উঠলেন, হায় হায় নিমাই, প্রতিবাদ আমার নয়, তোমার সমাজ থেকে নালিশ এসেছে। আমি তো কাজী, চাঁদ কাজী, নদিয়া নবদ্বীপে শাসনকর্তার ভার যার কাছে ছিল, সেই চাঁদ কাজী সাহেবকে যেদিন তিনি দমন করেছেন, সেই কাজী সাহেব নিমাইকে বললেন, নিমাই তোমার শত্রু আমি নই, তোমার ধর্মের মানুষ, তোমার সমাজের মানুষ আমার কাছে নালিশ করেছে, তাই আমি কাজ করছি মাত্র, এতে আমার কোনো হাত নেই। নিমাই দেখলেন যে আমার সমাজের শত্রু বাইরের কোনো মানুষ নয়, আমার সমাজের শত্রু আমার ঘরের মানুষ, আমার নিজের মানুষ। কি চমৎকার দেখুন, চমৎকার কোনটা? নিমাইকে চতুর্দিকের মানুষ জানত, নবাবের লোকেরা এসে ধরে নিয়ে যাবে। যেদিন নদিয়া নবদ্বীপের ঘাটে বজরা দেখা গেল, সবাই ভেবেছে বোধহয় আজকে ধরে নিয়ে যাবে নিমাইকে, তাই বজরা এসছে আর নবাবের সেনারা নেমেছে। যাদেরকে আমরা আজকের নারদের অংশ বলছি, অদ্বৈত আচার্যের অংশ বলছি,
যাদেরকে শিবের অংশ বলছি, দেবতাদের অংশ যাদেরকে আমরা বলছি, তৎকালীন সময়ে তাদের পার্শ্বদেরকে, তারা তো সেদিন ভয়তে লুকিয়েছিল, দরজা বন্ধ করেছিল। বাবা এটা একটু সার্ফ হবে, বেশটা একটু বেড়ে আছে, একটু সার্ফ করে দেবে। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। ব্যাস 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 ব্যাস, খুব সুন্দর। আচ্ছা, তো সেদিন তারা লুকিয়েছিল, সেদিন তারা কেউ ফাঁকে বেরোয়নি। নিমাই তাদের দরজায় দরজায় গিয়ে বলেছিল, শোনো, যদি ধরে আমাকে ধরবে, তোমরা লুকাচ্ছ কেন? তোমরা কেউ লুকিও না, বেরিয়ে এসো। সেদিন নিমায়ের সাথ কেউ দেয়নি, কিন্তু নিমায়ের মা দেখেছিল আজ নয়তো কাল যে রাজ্যে বাস করছি সেই রাজ্যের রাজার সঙ্গে বিবাদ করে কেউ বাঁচতে পারে না। আজকের না হয় নিমাই ছেড়ে গেল, কালকের যদি আমার নিমাইকে ধরে, এক প্রকার শচী মায়ের অনুরোধে নিমাইয়ের মা জেদে পড়ে নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছেন আর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কারণ মা বলেছে, বাবা তুই এখানে থাকিস না, এখানে থাকলে তোকে বাঁচাবে না, তুই পালিয়ে যাবা, তুই বেঁচে তো থাকবি। যারা মনে করে নিমাই কৃষ্ণ, গত জন্মে নিমাই কৃষ্ণ ছিল, একবার ভেবে দেখুন তো, নিমাই যদি কৃষ্ণ হবে তাহলে সন্ন্যাস নেওয়ার পরে সে বৃন্দাবনে ছুটে না গিয়ে উড়িষ্যাতে কেন ছুটে গেল? উড়িষ্যাতে এরকম তো কোথাও কারোর কথা দেয়নি যে আগত কলিযুগে আমি গৌর হয়ে জন্মাবো আর সন্ন্যাস নেওয়ার পরে তোমার কাছে ছুটে আসবো, এরকম তো কোনো গ্রন্থে প্রমাণ নেই। তাহলে উড়িষ্যায় গেল কেন? কারণ তৎকালীন সময়ে উড়িষ্যায় রাজত্ব করছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্র। মুসলমানরা সব জায়গায় আধিপত্য স্থাপিত করেছে, কিন্তু উড়িষ্যা তারা দখল করতে পারেনি। তাই এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য শচী মায়ের অনুরোধে তিনি চলে গেছিলেন উড়িষ্যায়। আর এইসব জোচ্চোর ফ্রড গুলো আজও পর্যন্ত তারা বলে বেড়াচ্ছে মহাপ্রভু নাকি কাউকে দীক্ষা দেয়নি। মহাপ্রভু একাধিক মানুষকে দীক্ষা দিয়েছেন, আশ্রয় করিয়েছেন। এরা বলে মহাপ্রভুর লেখা নাকি কোনো গ্রন্থ নেই, যার 4খানা টোল ছিল, ভাবা যায় তার হাতের লেখা কোনো বই নেই। এরা কেন বলে যে তার কোনো চিহ্ন নেই? এই জন্যই বলে যে তার কোনো চিহ্ন এরা রাখেনি, রাখতে পারেনি। কারণ এরা কখনো ভাবেনি যে আগে গিয়ে নিমাই মহাপ্রভু হওয়া মহাপ্রভু এত প্রতিষ্ঠা আর প্রসিদ্ধ পাবে। তাই তার কোনো কিছুর খোঁজ এরা রাখেনি। আজকের যখন নিমাইকে নিয়ে পুরো জগৎ মাতাল, এইসব জোচ্চোর গুলো কি করছে জানেন? এটা নিমাইয়ের খড়গ, এটা নিমাইয়ের কাঁথা, এই নিয়ে পুরো জগতে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। কিন্তু নিমাইয়ের যে মূল উদ্দেশ্য, তার মূল উদ্দেশ্য জাত বলে পৃথিবীতে কিছু থাকবে না, উঁচু নিচ বলে পৃথিবীতে কিছু থাকবে না, ছোঁয়াছুত বলে পৃথিবীতে কিছু থাকবে না।
সেই ছোঁয়াছুত উঁচু নিচ জাতের বিচার যে নিমাই ভেঙে দিতে চেয়েছিল, আজকের কিছু মানুষ দাবি করছে যে আমরা নিমাইয়ের দলের লোক, কিন্তু সব থেকে বড় লজ্জার কথা, তারা আজকের সমাজে কারোর হাতে খেতে চাচ্ছে না। তারা বলে দিচ্ছে তুমি দীক্ষা নাওনি, তোমার হাতে খাবো না, তুমি মাছ খাও। নিমাই যার প্রতিবাদ করলো, আর এরা বলছে আমরা নিমাইয়ের দলের লোক, কিন্তু সেই জাতিবাদ আর ছোঁয়াছুতের ঘৃণা আজও পর্যন্ত সমাজে এরা বাঁচিয়ে রেখেছে। দীক্ষা নেয়নি, ওর হাতে খাওয়া যাবে না। আমাকে তো অনেকে বলে ওর গলায় তুলসীর মালা নেই, ওর মুখে কীর্তন শোনা যাবে। আচ্ছা ভাই, যারা তুলসীর মালা নিয়ে জোচ্চুরি করছে তার মুখ দেখতে পারো, আমি তো কোনো জোচ্চুরি করিনি, আমার মুখ দেখতে অসুবিধে। যারা তুলসীর মালা নিয়ে মদ গিলছে তাদের মুখ দেখলে অসুবিধে নেই, আমি তো মদ বিড়ি খাই না, আমার মুখ দেখলে অসুবিধে কোথায়? আমি তো হরি কথা বলছি, কৃষ্ণ কথা বলছি, আমি তো অন্য কোনো কথা বলছি না। তাহলে আমার কীর্তন শুনলে সেখানে অসুবিধে কোথায়? আমার কীর্তন তো শোনা লাগবে না, তুমি হরি কীর্তন শুনবে, তুমি কৃষ্ণ কীর্তন শুনবে, তুমি ভগবানের কীর্তন শুনবে, আমার কীর্তন তোমার শুনতে বলছি না। চমৎকার কোথায়? এরা বলছে তুলসীর মালা গলায় না নিলে তুমি উদ্ধার হবে না। কিভাবে নিতে হবে? কেউ বলছে 1 প্যাঁচ দাও, কেউ বলছে 2 প্যাঁচ দাও, কেউ বলছে 3 প্যাঁচ দাও। বলো তো ভাই, গলাতে তোমরা তুলসীর মালা প্যাঁচ লাগাচ্ছ, 1 প্যাঁচ, 2 প্যাঁচ, 3 প্যাঁচ, বলো তো তোমাদের মনের প্যাঁচটা আগে দূর করেছো? তোমাদের মনের প্যাঁচ দূর হয়নি, কিন্তু গলায় তুলসীর মালা প্যাঁচ মেরে ঘুরছো। ওই লোক আমি নয় যে মনে প্যাঁচ থাকবে আর গলায় মালা থাকবে। আমি জগৎকে এই শিক্ষা দিচ্ছি, মালা নেওয়ার কোনো দরকার নেই, দেখানোর কোনো দরকার নেই। যদি মালা নিতে হয় মনে মনে নাও, দেখানো মালা নিও না। আর যদি পারো গলায় প্যাঁচ মারা লাগবে না, মনের প্যাঁচগুলো ছাড়িয়ে দাও। এরা বলছে নিরামিষ খাও। আমি কেন বলি এরা জোর চোর ঠকবাজ, চিটিংবাজ, ফ্রড? কারণ এরা চাচ্ছে সমাজটা ডাল ডাল্লা খেয়ে এদের মাথার ব্রেনের সমস্যা হোক, আর আমরা যা বলবো এরা তাই শুনে নেবে। কারণ উত্তেজক খাবার, তেজ খাবার খেলে ব্রেন বুদ্ধি তেজ হবে, আর আমরা যা বলবো তখন এরা বিচার করবে কোনটা ঠিক বলছে আর কোনটা ভুল বলছে। কিন্তু ডাল ডাল্লা খেয়ে যদি রুগী হয়ে থাকে, শরীর চলবে না তো ব্রেন চলবে কি করে? যা বলবো এরা তাই শুনবে। শুধু তাই নয়, মুসারির ডাল পর্যন্ত বলছে খাওয়া যাবে না। মুসারির ডাল কেন? এটা ওষুধদের রক্ত থেকে তৈরি। কত বড় সায়েন্টিস্ট এরা, দেখেছেন? মুসারির ডাল অসুরের রক্ত থেকে তৈরি। পেঁয়াজ কি দিয়ে তৈরি? গরুর মাংস থেকে তৈরি। রসুন কি দিয়ে তৈরি? গরুর হাড় থেকে তৈরি। গরুর মাংস আর হাড় থেকে যদি পেঁয়াজ রসুন হতো, মানুষ গরু মরে গেলে যেখানে ফেলে দিয়ে আসে ওখানে তো পেঁয়াজ রসুনের বাগান তৈরি হয়ে যেত। এটা তো বোঝা লাগবে। এরা কেন চাচ্ছে? আজকের এরা জাতির শত্রু না, এরা পুরো দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। দেশকে এরা 1000 বছর পিছিয়ে রেখেছে ধর্ম দ্বারা, মতবাদ দ্বারা। বলুন তো, জাপানে হিরোশিমা নাগাসাকিতে যখন পরমাণু বোমা পড়ল, ওরা যদি আজকের মালা ঝোলা নিয়ে ঘুরতো, পৃথিবীর সব থেকে বড় টেকনোলজিতে অ্যাডভান্স ওরা হতে পারত? হতে পারত না। ওরা মালা ঝোলা নেয়নি, হাতে করে খাতা কলম নিয়েছে, পড়াশোনা করেছে। এই দেশে
কি দরকার জানেন? এই দেশ থেকে ওই জোচ্চোরগুলোর ভাগানো লাগবে। এই দেশে দরকার একটা ইঞ্জিনিয়ার, একটা ব্যারিস্টার, একটা ওকিল, একটা বক্তা, একটা ডাক্তার, একটা নার্স। এই দেশে ওদের কোনো দরকার নেই। এই গ্রামে গঞ্জে ওরা যত বেশি থাকবে আমার সমাজ কত হাজার বছর পিছিয়ে থাকবে। কেন জানেন? ওরা বলছে নিরামিষ খাও। নিরামিষ কি? শাক, ঘাস, পাতা, এগুলো হলো নিরামিষ। আর আমিষ কি? মাছ হলো আমিষ, মাংস হলো আমিষ। তাহলে যদি কোনো মায়ের কোলের বাচ্চা থাকে, সে জানে বুকের দুধ কি দিয়ে তৈরি হয়। বুকের দুধ কি দিয়ে তৈরি হয়? মায়ের শরীরে রক্ত দিয়ে বুকের দুধ তৈরি হয়। যার শরীরে রক্ত কম আছে তার বুকের দুধ নেই। ডাক্তার কি বলে? তুমি কোটোর দুধ কিনে খাও, কারণ তোমার শরীরে রক্তের কম। তাহলে রক্তে যদি দুধ তৈরি হয়, গরুর রক্ত থেকে গরুর দুধ তৈরি হয়, তাহলে গরুর রক্ত থেকে যদি গরুর দুধ হবে, সেই দুধ থেকে ঘি, ছানা, পনির, মাখন, এগুলো নিরামিষ কি করে হয়? ও তো গরুর রক্ত থেকে তৈরি হচ্ছে। এরা বলছে এটা নিরামিষ। শুধু তাই নয়, যারা মাছ খায় তাদেরকে বলছে তোমরা আমার আশ্রমের ঠাকুর ঘরে ঢুকো না, তোমরা মাছ খাও। যারা মাংস খায় তাদেরকে বলছে আমার গোপালের গায়ে হাত দিও না, কারণ তোমরা মাংস খাও। কিন্তু বলো তো, তোমরা যারা পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন করো, আশ্রমে আশ্রমে সন্ধ্যার পরে এই খোলা ষাঁড়গুলো যখন খোল বাজিয়ে নাচানাচি করে, গরুর চামড়া, মরা গরুর চামড়া দিয়ে খোলটা, ওই খোলটা নিরামিষ খোল না আমিষ খোল? তোমরা তো পেঁয়াজ রসুন মাছ মাংস খাও না, তাহলে গরুর চামড়ার গায়ে হাত ঘষছো কেন? তোমাদের লজ্জা করা উচিত না? আবার কীর্তন করার পরে সেই গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা খোলটা তোমরা ঠাকুর ঘরে ঝুলিয়ে রাখছো। আমাদের ঠাকুর ঘরের খোল, কখনো ভেবেছো ওটা তো গরুর চামড়া? গরুর চামড়া যদি ঠাকুর ঘরে উঠতে পারে, যে মাছ মাংস খায় সে ব্যক্তি কেন উঠতে পারবে না? এরা বলে আমরা গঙ্গা জল ছড়িয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে দিই। তাহলে খোল যদি গঙ্গা জল ছড়িয়ে দিলে শুদ্ধ হয়, মানুষ গঙ্গা জল ছড়ালে তারা কেন শুদ্ধ নয়? তাদেরও গঙ্গা জল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে দিই। আজকে সমাজ কত অন্ধকারে আছে তাকিয়ে দেখুন। আর আমার সমাজের মানুষ, কিছু কিছু মানুষ এদের দলে ঢুকে, যে ঠিক বলছে গুরুদেব, গুরুদেব ঠিক কথা বলে, যে ঢুকে বলছে ঠিক কথা বলেছে, ও তো এমনি এমনি সাধু হয়নি। 40-50 বছর পরে গিয়ে সাধু হয়েছে। ও কি জন্য সাধু হয়েছে জানো? ও জানে আমি সারা জীবন যা বেঈমানি করেছি, মরার পরে যাব কোথায়। ও সাধু নয় তো। সাধু বেশি সমাজের বেঈমান। সাধু যার হওয়া, সে ছোটবেলা থেকে সৎ হবে, বুড়ো বয়সে কি হবে কেন? কিছু বেঈমান আজকে সাধু হয়েছে বলে সমাজের দশাগুলো এই পরিস্থিতি আসছে। অনেকে বলে আমি নাকি সাধুদের অপমান করি, আমি নাকি বৈষ্ণবদের অপমান করি, আমি নাকি ব্রাহ্মণদের অপমান করি। তোমরা স্পষ্ট শুনে রাখো, যারা অরিজিনাল বৈষ্ণব আমি তাদের কোনো অপমান করি না। যারা অরিজিনাল সাধু তাদের চরণে আমার প্রণাম দণ্ডবত। যারা অরিজিনাল ব্রাহ্মণ তাদের চরণে আমার প্রণাম দণ্ডবত। কিন্তু যে জোচ্চরগুলো আজকে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে বদময়েশ ঠক প্রতারকগুলো সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি যে তোমরা সাধু সেজে সাধুর পোশাকের, সাধুর নামের অপমান করো না। বলো তো ভাই, কিছু মানুষ বলছে ভগবানকে ডাকতে গেলে মালা নেওয়া লাগবে, তিলক নেওয়া লাগবে। বলো তো, কুন্তি তো কৃষ্ণের পিসিমা,
কুন্তির গলায় কিসের মালা ছিল একটু আমায় বলুন। গান্ধারী ও তো কৃষ্ণের পিসিমা, গান্ধারীর গলায় কিসের মালা ছিল? যশোদা ও তো কৃষ্ণের মা, নন্দ মহারাজ ও তো কৃষ্ণের মা, ওদের গলায় কিসের মালা ছিল? এরা মালা পরাচ্ছে আর তোমাকে কি বলছে? বলছে শোনো, সেদিন একটা কীর্তনিয়ার একটা ভিডিও ক্লিপ আমার কাছে কেউ পাঠিয়েছিল। বলছে বাবা দেখুন কি বলছে, আপনি সমাজকে জাগাতে চাচ্ছেন আর এরা সমাজের কত বড় সর্বনাশ করছে দেখুন। ওই কীর্তনিয়া হাজারো মানুষের সামনে স্টেজে দাঁড়িয়ে বলছে বিয়ে বাড়িতে যদি কুকুর যায়, যাদের গলায় বেল্ট লাগানো নেই, সেই কুকুরগুলোর মারধর করে লোক, কারণ ওগুলো রাস্তার কুকুর, ওদের কোনো মালিক নেই। কিন্তু যার গলায় বেল্ট আছে তাকে কেউ মারধর করে না, তার মাথায় হাত বুলোয়। কেন না? ওর মালিক আছে। তাহলে বেল্ট কোনটা? বেল্ট হলো তুলসীর মালা। তোমার গলায় মালা নেই মানে তুমি রাস্তার কুকুর, আর তোমার গলায় মালা আছে মানে তুমি মালিকের কুকুর। বুঝতে পারছেন? এরা আমার সমাজের মানুষের তুলসীর মালা গলায় পরিয়ে কুকুর বানানোর চেষ্টা করছে। কেন? এই প্রমাণটা অন্য কোনো জায়গায় দেওয়া যেত না? মালার জন্য কুকুর বলা লাগবে, আর কিছু বলা যেত না? বহু প্রমাণ তো ছিল। সর্বনাশ কারা করছে? আমার সমাজের কীর্তনীয়রা, যারা কলা পাতা মুখস্থ করে এই জায়গায় আসে, যারা জীবনে স্কুলের দরজা দিয়ে হয়নি, যারা জীবনে স্কুলের দরজা দিয়ে হয়নি, তারা হয়ে গেছে কীর্তনিয়া, তারা হয়ে গেছে ভাগবত পাঠক, আর তারা হাজার হাজার শিষ্য করে দিয়েছে গ্রামে। শুধু লজ্জার বিষয় দেখুন, বিএ এমএ ডিগ্রি কোর্স সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা তাদের থেকে দীক্ষা নিয়ে গর্ব করে বলে আমার গুরুদেব জীবনে লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু কিরকম জ্ঞানের কথা বলে দেখেছ। তুমি একটা সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তুমি গুরু করেছো কাকে? যে স্কুলের দরজাটা দিওইনি। তাহলে শিক্ষিত কে? যে তোমাকে দীক্ষা দিয়েছে, নাকি শিক্ষিত তুমি? তোমার সায়েন্স নিয়ে পড়াটা তো বেকার হয়ে গেল। সায়েন্সের কোন সূত্রে লেখা আছে যে মানুষ মালা নিলে তার চেঞ্জিং হয়? সায়েন্সের কোন চ্যাপ্টারে লেখা আছে যে মাথায় তিলক কাটলে তার চেঞ্জিং হয়, লেখাপড়া ভালো হয়, তার পরীক্ষায় পাশ হয়ে যাবে, ভালো স্কুল কলেজে অ্যাডমিশন হবে? কোথাও লেখা আছে? লেখা নেই। আজকে সমাজ ধ্বংস কোন জায়গায়? ভগবানকে ডাকতে গেলে মালা ছাড়া ডাকা যাবে না, তিলক ছাড়া ডাকা যাবে না। আর আমি যেখানে যেখানে যাই, গিয়ে দেখি মালার দোকান লাগে, মালার দোকান লাগে, লোক হুড় দিয়ে মালা কিনছে, দিয়ে একটা পরে নিচ্ছে। বলো তো ভাই, মালা যদি পরলে উদ্ধার হবে মানুষ, সেই মালা যার কাছে থাকবে সে জীবনে বিক্রি করবে। ও বিক্রি হচ্ছে মানে কি? কোনো ঘাবলাবাজি, কোনো ঘোটালা নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে ও বিক্রি হতো না। অনেকে দেখি আঙুলে কচ্ছপ আংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কচ্ছপ আংটি, কচ্ছপ আংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন? কারণ কচ্ছপ আংটিতে নাকি ধন বৃদ্ধি করবে। তাহলে কচ্ছপ আংটিতে যদি ধন বৃদ্ধি হতো, কচ্ছপ আংটি যার কাছে ছিল সে কি কখনো বিক্রি করত? সে কচ্ছপ আংটি বিক্রি করে ধন বৃদ্ধি করছে। আর কিছু অজ্ঞান মানুষ তারা কচ্ছপ আংটি কিনে মনে করছে পরে ধন বৃদ্ধি হবে। কোনো আংটি বললে কারো ধন বৃদ্ধি হয় না। কর্ম করতে হয়, খাটতে হয়। না খাটলে, না পরিশ্রম করলে কোনো ধনবৃদ্ধি হবে না। যতক্ষণ তুমি আংটি নিয়ে বারবার আংটির দিকে চাচ্ছ, মনে হয় আমার গ্রহ ঠিক হয়ে গেছে, ততক্ষণ তুমি যদি বাগানে খেতে খামারে গিয়ে মন দিয়ে কাজ করতে, তোমার 20-30 টাকা ইনকাম আরো
বেশি হতো। যারা কর্মে বিশ্বাসী তারা ভোরবেলায় উঠে কর্ম করতে যায়, আর যারা কর্ম বিশ্বাসী নয় তারা সকাল 10টার পরে উঠে হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে পাঁজিটা খুলে দেখে আজকের আমার গ্রহটা কিরকম যায়। এরা কারা? সত্যি কি মালা নিলে উদ্ধার হয়, নাকি ভগবানের পথে আসলে এসবের কোনো প্রয়োজন হয়? আজকের যে লীলা আমরা আস্বাদন করব, ওই লীলার নাম হচ্ছে গোপাল চরবাহা। চরবাহা মানে যে গরু চড়ায়, হিন্দিতে তাকে চরবাহা বলে। তো গোপাল গরু চড়াতো, বাবা মা ছোট্টবেলায় দান করে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে গ্রামের কাছে। কেন না, বিগত 100 বছর পিছনে যদি আমরা দেখি, সমাজে এত অভাব ছিল মানুষের, খাবার দানা পর্যন্ত ছিল না। আর যাদের বাড়িতে খাবার কিছু ছিল তাদের বাড়িতে মানুষ গিয়ে বলতো, তোরা যে ভাত রান্না করছিস ভাত দেওয়া লাগবে না, ভাতের থেকে যে ফ্যানটা ফেলে দিচ্ছিস ফ্যানটা আমাদের দে, আমার বাচ্চা কটা খেয়ে বাঁচুক। শুধু তাই নয়, রাত্রিরে রান্না করা ভাতে খাওয়ার পরে যারা জল ঢেলে দিত, সেই জলও মানুষ চাইতে যেত যে তোদের পান্তা ভাতের জলটা দে, খেয়ে আমাদের বাচ্চা কটা একটু বাঁচুক। অনেকে তো বাচ্চাগুলো নিয়ে দান করে দিত জমিদার বাড়িতে। জমিদার মশাই, তোমার বাড়িতে গরু চড়াবে, একটু সার্ফ করো, করো করো, তুমি তোমার মতো করো, একটু সার্ফ করো, আর এর প্রেশারটা আরেকটু বাড়বে, এই দুটোর প্রেশারটা আরেকটু বাড়বে। তো জমিদারকে বলতো, জমিদার মশাই, বাহ বাহ বাহ, এবার গেছে, জমিদার মশাই আপনার বাড়িতে আমার ছেলে চাকর থাকবে, গরু চড়াবে, আপনার সংসারে কাজ করে দেবে, জামা কাপড় ধুয়ে দেবে, ছেলেটাকে একটু রাখুন, আপনার বাড়িতে রাখুন, অন্তত বেঁচে তো থাকবে। গোপালের বাপ মা ওরকম গোপালকে দান করে দিয়েছে। আর গোপাল গরুগুলো চড়ায়। ছোট্ট গোপাল মাঠে বসে ঠাকুরকে বলে, ঠাকুর গো, ও ঠাকুর, न जाने और कितने दिन दुख दर्द सहना पड़ेगा, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐ मेरे नाथ तुम जीवन में कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐ मेरे नाथ तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐ मेरे नाथ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐ मेरे नाथ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐ मेरे नाथ कब आओगे, कब आओगे।
सुख सुंदर कब सजाओगे सजाओगे, कब आओगे कब आओगे, कब आओगे कब आओगे, कब आओगे कब आओगे। গরু চড়াতে চড়াতে লাল গরু, সাদা গরু, কালো গরু বকাবকি। 7 বছর বয়স, ভাবতে পারেন? এখন তো আমরা 7 বছরের বাচ্চাকে বাড়ির বাইরে হতে দিই না। 7 বছরের বাচ্চাটা গরু চড়াচ্ছে, আর নিজের সঙ্গে নিজের কথাবার্তা চলে। আরো যারা রাখালরা আছে, রাখালদের থেকে একটু ডিফারেন্স, একটু তফাৎ। হামেশা পৃথিবীতে যখন কোনো মানুষ কোনো কিছু করে দেখায়, তাদের বচপনকে রিসার্চ করবেন, দেখবেন ছোট্ট থেকে তারা সকলার ছাড়া একটু তফাৎই হয়, ডিফারেন্স আলাদা হয়। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে দুটো করে ভাবনা আছে, একটা ভালো ভাবনা, একটা খারাপ ভাবনা, একটা ভালো মানুষ, একটা খারাপ মানুষ, একটা সুমানুষ, একটা কুমানুষ। অনেক মানুষ তো আবার নিজের সঙ্গে কথা বলে, রাস্তায় চলছে কথা বলে, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে, কার সঙ্গে আর কথা বলে, নিজে নিজে কথা। এই ছোট্ট ছেলেটা নিজের সঙ্গে কথা বলছে, ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে, ভেতরকে বলছে, ভিতরকে নিজেকে নিজেকে বলছে, এমন কপাল আমার, সকলে কি সুন্দর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এদিক ওদিক যায়, আমি যেতে পারি না। ভিতরে যে ভালো মানুষটা আছে সে বলছে তুই যাস না কেন, তোকে কি কেউ আটকে রেখেছে নাকি? কখন যাব? সকালে গরু চড়াই, গরুগুলো দুপুরবেলা দিয়ে আসা লাগে, আবার বিকেলবেলা গরু বের করি, গরু চড়াই, সন্ধ্যাবেলা দিয়ে আসা লাগে, তো আমি বেড়াতে যাবো কখন? ভিতরের মনের মানুষটা বলছে কেন, তোর কি কেউ বলেছে নাকি যে রাত্রিরে গরু চড়া? রাত্রিরে তো সময় পাস, তা রাত্রিরে ঘুরতে যাস না কেন? এইবার গোপাল বললে বেশ ঠিক বলেছিস, এবার থেকে রাত্রিরে আমি গরু চড়াতে যাই। আহা, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা গরুগুলো যাদের যাদের গরু তাদের বাড়িতে দিয়ে রাত্রির বেলা বেরিয়েছে, এদিক ওদিক, এ গ্রাম ও গ্রাম সে গ্রাম। এখন যেমন ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা আছে, আলোর ব্যবস্থাপনা আছে, তখন তো আর আলোর ব্যবস্থা ছিল না। সন্ধ্যার পরে মানে গ্রাম অন্ধকার, আর যদি কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হতো প্রদীপের আলোতে হতো, এছাড়া আলোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কাঠ জ্বালানো হতো, কাঠ জ্বালিয়ে কাঠের আগুনে অনুষ্ঠান হতো। এ গ্রাম ও গ্রাম সে গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে গিয়ে পড়েছে, গিয়ে তাকিয়ে দেখলে সেখানে বেশ একেবারে আলো রশ্মি হয়ে আছে, কাঠ জ্বলছে, আর একটা চেয়ার পাতা আছে, আর চেয়ারের সামনে অনেক মানুষ বসে আছে, আর ওই চেয়ারে এক মানুষ বসে আছে। সে হাত তুললে ওরা হাত তুলছে, ও হাসলে সবাই হাসছে, ও কাঁদলে আবার সবাই কাঁদছে। জীবনের এই প্রথম এতগুলো মানুষ, নতুন একটা সমাজ সে দেখছে, করলো কি, ওই মানুষদের ভিড়ে এসে বসে পড়েছে। আর যে চেয়ারে বসে আছে ওই ব্যক্তিটা
কি সুন্দর, কত সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাচ্ছে। গল্প শুনতে শুনতে সময়ও বেশ কেটে যাচ্ছে, রাতও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এখন ওই ব্যক্তি এক সময় গিয়ে বলে উঠল, যদি কারোর কপালে দুঃখ থাকে, কারোর কপালে কষ্ট থাকে, সেই দুঃখ কষ্ট দূর করতে পারে একমাত্র গুরু। গুরু ছাড়া মানুষের কপালে দুঃখ কষ্ট দূর হয় না। তখন ছোট্ট গোপাল মনে মনে করছে, তাহলে আমারও গুরু দরকার। আমার গুরু নেই বলে ওই জন্য মনে হয় আমার কপালে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা। আমার যদি গুরু থাকতো তাহলে আমার কপালে কি আর এত দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট হতো? আমারও গুরু দরকার। ব্যাস। পাশে যারা বসেছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা এই গুরু হলে যে দুঃখ কষ্ট দূর হবে তা বলতে পারো? আমি গুরু পাবো কোথায়? বলে, গুরু গ্রামে গ্রামে আসে, গুরু পেয়ে যায়। গুরু খুঁজতে থাকো, গুরু পাবে। এই কথা বলতে বলতে এখন যে ব্যক্তিটা চেয়ারের উপরে বসেছিল সে একটা ভজন আরম্ভ করেছে, দুটো হাত তুলে। আর তার সামনে যারা বসেছিল তারাও হাত তুলে ভজন আরম্ভ। ওই ব্যক্তি বলে উঠলেন, ভজমনা ভজমন রাম গোবিন্দ হরি। শুনতে কত তাল রাখে, ওই হরি কথা কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে ছোট্ট ছেলেটা দেখো ঘুমের কোলে কেমন ঢলেছে। ছোট মানুষ তো কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেলাতে আসলে দেখবেন আমরা মানুষ তো, আমাদের প্রবৃত্তিটা কেমন দেখুন। এই আজকের আপনারা মেলাতে এসছেন, মেনে চলুন কেউ যদি আপনার পাশে কীর্তন শুনতে শুনতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে,
তাহলে যাওয়ার সময় কি তাকে আপনারা সঙ্গে নিয়ে যাবেন? তার মুখের দিকে তাকাবেন, দেখবেন এ আপনার জানাশোনা নয়, চেনাশোনা নয়, তাকে আপনি ডাকবেন না যে ওকে চিনি না জানি না ওকে ডাকবো কেন, ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, আপনি চলে যাবেন। কিন্তু উঠে যাওয়ার সময় যদি দেখেন 50 টাকার নোট পড়ে আছে, আপনি নেবেন না, না নিয়ে চলে যাবেন? নিশ্চয়ই না নিয়ে যাবেন না, টাকার নোটটা আপনি হাতে করে নেবেন। একটা অচেনা মানুষ পড়ে আছে, তাকে ডাকলেন না, তাকে নিয়ে গেলেন না, কিন্তু যে টাকাটা পড়ে আছে ওই টাকাটা তো আপনার নয়, তাহলে আপনি নিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন? এটাই হচ্ছে আমাদের প্রবৃত্তি। যতদিন আমাদের প্রবৃত্তি ঠিক না হবে ততদিন আমরা মানুষ বলে নিজেকে কেউ দাবি করতে পারবো না। হাত থাকলে যদি মানুষ হতো, পৃথিবীতে হাতওয়ালা মানুষ প্রচুর আছে, তারা সবাই মানুষ বলেই গণ্য হতো। পা, চোখ, নাক, মুখ থাকলে, আকৃতি থাকলেই যদি মানুষ হতো, আরব খর্ব মিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ পৃথিবীতে, তাহলে সবাই মানুষ বলেই খ্যাত হতো না। মানুষের পরিচয় কি? ট্রামে, বাসে, গাড়ির পিছনে লেখা থাকে, দেখবেন আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়। কিন্তু সেই ব্যবহারকে আমরা এখনো পর্যন্ত তৈরি করতে পারি। অন্যের বাচ্চাকে আমরা নিয়ে যাই না, কিন্তু অন্যের জিনিসপত্র, মালপত্রগুলো আমরা, যদি টাকার পরিমাণটা একটু বেশি হয়, যদি আমাদের সততা কোন জায়গায় জানেন? যদি 1 টাকা পড়ে থাকে দেখে আমরা কি বলি? এ কার টাকা রে, 1 টাকা পড়ে আছে, কার টাকা পড়ে গেল। কিন্তু যদি 2000 টাকার নোট পড়ে থাকে, টুক করে গিয়ে ওর উপরে বসে পড়ে, সকলে চলে যাক, তারপরে এই বসলি, বাড়ি যাবি না, তোরা চল, আমি আসছি একটু পর। 1 টাকার বেলায় সততা দেখালাম, কিন্তু যখন 2000 টাকার গল্প এলো, আমাদের সততা 2000 টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেল। তার মানে আমাদের সততার মূল্য 2000 টাকাও নো। এই তো মানুষ। ছোট্ট বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে কেউ ডাকলো না, পাশ থেকে মানুষগুলো চলে গেল। আরো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাম গোবিন্দ হরি, রাম কৃষ্ণ হরি, রাম কৃষ্ণ হরি। দেখবেন ঠাকুর কেন বলেন যে শিশুর মতো সহজ সরল হলে তবে তুমি আমার হবে, না হলে হবে না। শিশুরা যদি খেলাধুলো করেছে, দেখবেন সারা রাত পা চলে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওই স্বপ্নই দেখে। কোনো কিছু ভালো কিছু দেখে তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওই দেখে, কারণ ও সহজ আর সরল। দেখবেন কোনো মানুষ আছে বল খেলার কাছে দাঁড়াতে পারে না, যদি দাঁড়ায় তার আশেপাশে কেউ থাকে না। প্লেয়ার যদি শট মারে তা ও এরকম করতে, কেন না? ওর ক্যারেক্টারকে ও প্লেয়ারের ভিতরে ঘুষিয়ে দেয়, আর ও ভাবে প্লেয়ার খেলছে না, আমি খেলছি। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাম কৃষ্ণ হরি, রাম কৃষ্ণ হরি, মুখে অনবরত নাম করছে। আজকে চমৎকারটা দেখুন, এইবার তাকিয়ে দেখো, ছোট্ট ছেলেটার যখন ঘুম ভেঙেছে, ঘুম ভাঙার পরে ছেলেটা দেখলো আকাশের সূর্যটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এখানে যারা বসে আছেন অনেক মানুষের সঙ্গে এই ঘটনাটা ঘটেছে। তেমনি ছোট্টবেলার ওই ছেলেটা গোপাল যখন জেগে উঠেছে, তাকিয়ে দেখলো সূর্যটা আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। গরু চড়াতে হবে মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি করে সে গ্রাম থেকে ছুটতে ছুটতে নিজের গ্রামের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে যাদের গরু চড়াতে হবে তারা গরু ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, বসে আছে। কিন্তু রাত্রির সেই ভজন তার মাথাতে এখনো লেগে আছে। গরু চড়াচ্ছে, চড়াতে চড়াতে হাতে তালি দিয়ে নিজে নিজে গেছে,
भज मन राम कृष्ण 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 राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भज मन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भज मन राम गोविंद हरि भजमन राम गोविंद हरि भजमन राम गोविंद हरि भजमन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम भजमन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजन राम गोविंद हरि भजन राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजन राम गोविंद हरि राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद आशेपाशेर যত রাখাল তারা ছোটাছুটি করে এলো। এই গোপাল কি গাচ্ছিস রে? এটা কি? গেয়ে দেখ, ভালো লাগবে, মনে শান্তি হবে, দুঃখ দূরে যাবে, জ্বালা দূরে যাবে। কিন্তু হায়, যাদের ভজন করার নয় তাদের কি জোর করে আর ভজন করানো যায়? ওই রাখালগুলো বললে তোর গাওয়ার দরকার, তুই গা, আমরা হলাম গোঠের রাখাল, আমরা এই হেই ওই জানি, কোন গোবিন্দকে জানি না। আমরা যদি গোবিন্দ গোবিন্দ করি এতে কি আমাদের পেট চলবে? কিন্তু ওই না,